सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 1 मई है ते दिन शनिवार है। गुरु तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए। अज सब तो पहला असी तुहानू सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दे 400वें प्रकाश दिहाड़े दी मुबारकबाद देवांगे। गुरु साहिब का 400 साला प्रकाश पुरब समागम इस बार वड्डी पद्धर ते मनाया जा रहा है। हालांकि करोना करके ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ रोक ला दी है, पर सारी संगत है जिहड़ी ऑनलाइन समागम जरूर देख सकती है। गुरु साहिब ने मनुखता की खातर अपना जीवन कुर्बान कर दिता सी। गुरु साहिब की कुर्बानी इस दुनिया के उत्ते धर्म निरपक्षता की सब तो वड्डी मिसाल मनी जाती है। ਅੱਜ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ तीसरे पड़ाਅ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। बरगाड़ी बेअदबी, बैबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड नूं लैके कल पंजाब दे विच हलचल देखण नूं मिली है। सब तो पहला कोटकपूरा दे उसे बत्तियां वाले चौंक दे विच सिख जथेबंदियां अते सियासी लीडरां ने रल के हाईकोर्ट के फैसले दियां उन्हां कापियां नूं पाड़ दिता, जिस फैसले ने सिट की जांच रिपोर्ट नूं रद्द कर दिता सी। इस मौके सरकार समेत बादल परिवार नूं तिखी चेतावनी दित्ती गई। कोटकपूरा गोली कांड दे विच जांच करन वाले सिट दे साबका आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं अमृतसर दे विच सचखंड श्री दरबार साहिब दे बाहर सन्मानित किया गया सोने का मैडल दे के। कोटकपूरा गोली कांड दे विच फरीदकोट अदालत ने दूसरी फाइल भी बंद कर दी है। वड्डी खबर है कि दूसरी फाइल नूं भी कल यानी कि 30 अप्रैल नूं बंद कर दिता। फरीदकोट के वधीक सैशन जज ने पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मां ते इह कार्रवाई की है। विशेष जांच टीम ने पड़ताल दौरान सिटी कोटकपूरा दे विच 14 अक्तूबर 2015 नूं दर्ज हुई FIR नंबर 192 दे विच थाणा सिटी कोटकपूरा दे उस वेले दे SHO गुरदीप सिंह पंधेर ते DSP बलजीत सिंह सिद्धू खिलाफ अदालत विच चलान पेश कीता सी। पंजाब सरकार ने भी इस केस नूं चलाउण लई हरी झंडी दे दित्ती सी। यह परचा गुरदीप पंधेर वल्लों सिख अंदोलनकारियों ते दर्ज करवाया गया सी, जिस विच दोष लाया गया सी कि अंदोलनकारियों ने पुलिस मुलाजमां ते कातलाना हमला करके 70 के करीब पुलिस मुलाजम ते अधिकारियों नूं जख्मी कर दिता है। इस मामले की जांच दौरान कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सिख अंदोलनकारियों नूं क्लीन चिट दे दित्ती सी। उन्हां दावा कीता सी कि पुलिस ने सिखां नूं फसाउण दे लई झूठी गवाही ते सबूत तैयार करके FIR नंबर 192 दर्ज की। जांच टीम ने इस FIR दे विच गुरदीप सिंह पंधेर ते बलजीत सिंह सिद्धू नूं मुलजम नामजद करके उन्हां खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी सी। उन्हां खिलाफ अदालत विच चलान भी पेश कर दिता सी, जिस नूं गुरदीप सिंह पंधेर ने हाईकोर्ट विच चुनौती दे के दावा कीता सी कि जांच टीम की पड़ताल रिपोर्ट गलत है ते पड़ताल दौरान 44 तो वध जख्मी हुए पुलिस मुलाजमां दी मैडिकल रिपोर्टां बारे जांच टीम ने कुछ भी पेश नहीं किया, ना ही किसी जख्मी पुलिस मुलाजम का बयान लिखा गया। वधीक सैशन जज ने अपने हुक्म विच कहा कि जदों हाईकोर्ट चलान रद्द कर चुकी है तो स्थानक अदालत कोल मुकदमे नूं चलदा रखण दा कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। कल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला विच किसानां ने मुख मंत्री दा मोती बाग महल घेर लिया। घट रेट ते जबरी जमीनां एक्वायर करन दा विरोध कीता। मसला दिल्ली कट्टा एक्सप्रैसवे दा है, जिहड़ा कि सुलझण दा हले नाम नहीं लै रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार नूं तिखी झाड़ पाई है कि इंटरनेट ते शिकायतां करन वालियां दी आवाज़ सुनी जावे। जिहड़ियां सूचनावां इंटरनेट दे उत्ते सांझियां कीतीआं जांदियां ने, लोकां दे वल्लों उन्हां ते रोक नहीं लाई जा सकदी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अहम टिप्पणियां कीतीआं ने। DGPs नूं ऑक्सीजन बैडां ते डॉक्टरां दी किल्लत बारे पोस्टां पाउण खिलाफ कार्रवाई करन तो वर्ज दित्ता है। सूचना दे खुले प्रवाह ते रोक नूं अदालती तौहीन मन्निया जावेगा, इह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि हालात इन्ने गंभीर ने कि डॉक्टरां ते नर्सां नूं भी हस्पतालां 'च बैड नहीं मिल रहे। होस्टल, मंदिर, गिरजाघर ते होर थावां करोना केयर सेंटरां विच बदलियां जाण। कौमी टीकाकरण योजना चलाउण ते सरकार विचार करे। सारे नागरिकां नूं मुफ्त टीका मुहैया करवाया जावे। किहड़े सूबे नूं किन्नियां खुराकां दा फैसला है, निजी वैक्सीन कंपनियां ते नहीं छड्डिया जा सकदा। कल कौमी मीडिया के उगे पत्रकार रोहित सरदाना की मौत हो गई। रोहित सरदाना की दिल का दौरा पैण कारण मौत हुई दसी जा रही है। हालांकि रोहित सरदाना कोरोना तो भी पीड़ित सी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲੁਕੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ DGCA ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ 7 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ SGPC ਦੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ CBSE ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਿੰਡੋ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਧਰਮ ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਉਸੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀਸੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ 4.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਓ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਸੱਦ, ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, 15 ਸਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੱਗੋਂ 13ਵਾਂ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ, ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100% ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 6000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 9000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ GPS ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ DGCA ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 94 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਲ ਕਾਰਗੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ 11:59 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸੀ।
42 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੱਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਐਨ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੇਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੰਦਰੋ ਤੋਮਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 99 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 3 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲਈ ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਸੂਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 39% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਹਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 77% ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ CMOs ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ CMOs ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VIPs ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜੇ 3 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭੁੱਲਰ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਏਮਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕਾ ਕੇਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ 6.5
600 mg ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਵਾਰੀ 650 mg ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਫ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ MBBS ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੇ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।